اگر یہ کشمیر میں ہو سکتا ہے تو پاکستان میں یہ ریپلیکیٹ ہوگا۔ پاکستان میں لوگوں کا پولیٹیکل سسٹم، پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل لیڈرشپ سے بھروسہ ختم ہو گیا، اس نظام سے بھروسہ ختم ہو گیا، اور جب یہ ہوتا ہے تو پھر ایک انقلابی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ انقلاب اپنے لیڈرشپ خود پیدا کرتی ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں عالیہ شبیر۔ آج کے میرے گیسٹ ہیں عبداللہ حمید گل، تحریک جوانان پاکستان کے سربراہ ہیں، کشمیر افیئر کے ایکسپرٹ ہیں۔ آج اسپیشلی ان سے بات کریں گے آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس کا سلیوشن کیا ہے، اور کچھ بات کریں گے کہ پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم پلس پاکستان کی حکومت کے حوالے سے بھی کہ وہ کیا آخر کرنا چاہ رہی ہے۔ بات کریں گے، لیکن آغاز سے پہلے آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ میرا چینل دی نیوٹرل ود عالیہ شبیر کو سبسکرائب کیجیے اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا۔ عبداللہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می۔ سب سے پہلے تو آزاد کشمیر کے حوالے سے ہی شروع کر لیتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دینا اور حالات خراب ہونا، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے کہ بہت سارے حالات تو جس قسم کے خراب ہو چکے ہیں، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک وقت تھا جب انڈین ایمبیسیوں کے سامنے احتجاج ہوا کرتا تھا برطانیہ وغیرہ کے اندر، اور آج یہ الٹ ہو کے پاکستان ایمبیسی کے سامنے احتجاج ہو رہا ہے۔ گو کہ اس میں انڈینز کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے اور یہ اسپانسرڈ بھی انڈیا کے کیے ہوئے ہیں، لیکن یہ آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ دوسری جانب آپ یاد کریں کہ بیس کیمپ مظفر آباد کے اندر احتجاج ہوتے تھے یونائٹڈ نیشن کے دفتر کے سامنے، اور آج سری نگر کے اندر جو ہے وہ اس حوالے سے احتجاج پاکستان کے آزاد کشمیر کے خلاف ہو رہے ہیں۔ تو یہ مطلب ایک صورتحال بڑی تشویشناک ہے۔ جلد بازی کے فیصلے ہیں، میرے خیال ہے کہ اس کے اندر بہت کچھ سوچا جا سکتا تھا۔ پہلی بات یہ ہے کہ دونوں اطراف کو سوچنا چاہیے تھا۔ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کا تو میرے خیال میں جو رویہ تھا وہ اس لیے غیر ذمہ دارانہ تھا، میں کہوں گا، وہ کہ میں ان کے بہت ساری باتوں کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ جہاں وہ عوامی حقوق کی بات کرتے ہیں، میں بالکل اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ حکومتوں نے، جتنی بھی ماضی کی حکومتیں تھیں، انہوں نے صرف تباہی نکالی ہے وہاں کشمیری قوم کی، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کیا۔ وہاں عوام کا ستیہ ناش کیا گیا۔ تقریباً اس ٹائم پہ کہنے کی بات ہے کہ 45 لاکھ کہا جاتا ہے، لیکن اصل میں اس ٹائم پہ وہاں جو کشمیر کے اندر ٹوٹل لوگ ہیں وہ 28 سے 29 لاکھ سے زیادہ نہیں ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو اس سے بھی کم اس کو گردانتے ہیں۔ ہاؤ ایور ان کے اوپر جو پاکستان کی جانب سے بجٹ جاتا ہے وہ بجٹ بالکل موجود ہے، لیکن اس کا استعمال نہیں ہوتا۔ زیادہ تر لیڈرشپ جو ہے وہ یہاں اسلام آباد میں بیٹھی رہتی ہے، یہاں سے مراد حاصل کرتی رہتی ہے، اپنا مستقبل اسلام آباد سے جوڑتی ہے، نہ کہ وہ اپنا مستقبل آزاد کشمیر کی قوم سے جوڑے۔ However، یہ تو ساری باتیں ہیں، لیکن جب جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو کہا جاتا ہے کہ آئیں مذاکرات کا حصہ بنیں اور ایک ڈائلاگ کریں آل پارٹی کانفرنس کی صورت میں، وہ اس کو بائیکاٹ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ دو تین فورم ہی ہیں نا جن پہ بات کی جا سکتی ہے۔ ایک آل پارٹی کانفرنس ہے، ایک اسمبلی کا فلور ہے، اور ایک جو ہے وہ آپ کا عدالت ہے۔ اگر آپ نہ عدالت جائیں، آپ نہ جو ہے وہ اس سلسلے میں حکومت کے ساتھ بیٹھے، مذاکرات نہ کریں، آل پارٹی کا حصہ نہ بنے، باوجود اس کے کہ آپ پارٹی نہیں ہیں، آپ ایک رجسٹرڈ جماعت بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کو مذاکرات کی دعوت دی جا رہی ہے، آپ وہاں نہیں بیٹھ رہے، تو اس سے کیا مطلب نکلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک جو انتہا پسندی کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں ایک جمہوریت کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور ایک ایسی تنظیم کے لیے جو عوام کی فلاح اور بہبود کی بات ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، یہ جب بنی اور اس کے بعد ان کے ساتھ حکومت نے ایگریمنٹ کیا اور ریٹن ایگریمنٹ کیا، ٹھیک ہے، اور ریٹن ایگریمنٹ کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہو سکا، اور خاص کر جو مہاجرین کی سیٹ کے حوالے سے ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مہاجرین کی سیٹس جو ہیں وہ جیسے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کہتی ہے کہ وہ پاکستان کے پاس نہیں ہونی چاہیے، وہ آزاد کشمیر کا ہی اس کے اوپر استحقاق ہونا چاہیے؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے مہاجرین کی سیٹوں کا، ان کے خاتمے کی بات کرنے کا، یہ ذرا میرے خیال میں تھوڑا سا اس کے تاریخی پس منظر نامے کو دیکھنا ضروری ہے کہ جب 24 اکتوبر
1947 को सरदार इब्राहिम साहब ने वहाँ एक हुकूमत का क़याम किया, तो उसके तकरीबन 5 से 6 मिनिस्टर जो थे, वो मुहाजिरीन उसके ऊपर थे। अब आप मुझे ये बताएँ कि ये मुहाजिरीन के सीटों के ऊपर आए हुए थे और वो उनके मिनिस्टर थे, तो फिर आपने आज जो ये कहना कि जी मुहाजिरीन की टोटल सीटें ख़त्म कर देनी चाहिए, जो लोग आए हैं, इसके 2-3 तरीके हैं। मैं हुकूमत से भी ये कहूँगा, मैंने माज़ी में भी ये किया था। मेरी पार्टी ने 2018 के अंदर एक इलेक्शन से पहले धरना दिया था इलेक्शन कमीशन के सामने 5 रोज़ का, जिसमें तकरीबन 6-7 हज़ार लोग मौजूद थे और आज भी रिकॉर्ड पे मौजूद है। और उसका हमारा मकसद यही था कि फाटा को आप मर्ज करने चले हैं, आप उसको ये हक डाल दें, एक वोट के ज़रिए कि क्या वो फाटा रहना चाहते हैं, क्या वो केपी से मर्ज होना चाहते हैं या एक अलहदा सूबा बनना चाहते हैं। और जब वोट के ज़रिए फैसला हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। माहिरीन की सीटों का भी कुछ ऐसा ही है। पहली बात तो ये है कि आप वोट में डाल दें, पता चल जाएगा अवाम जो है वो चाहती है कि महाजरीन की सीटें रखी जाएँ या ना रखी जाएँ। दूसरी जानिब जो है वो रोडें माँगी, रोड मिल गए, पुल माँगे, पुल मिल गए, सड़कें माँगी जो है वो मिली, आटा सस्ता मिला, बिजली सस्ती मिली। हालाँकि जहाँ प आटा पैदा हो रहा है मुल्क के बाकी इलाकों में, उनको आटा वो मुयस्सर नहीं है। ₹2200 मन आटा और ₹3 बिजली का यूनिट। अब आप अंदाज़ा करें ₹5 की तो माचिस की डब्बिया होती है और आपको ₹3 बिजली का यूनिट मिल रहा है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उसके अंदर लोगों ने बिजली का नाजायज़ इस्तेमाल किया। भैंसों के जो तबेले थे, उनके अंदर भी बाड़ों के अंदर पंखे-वंखे लगा दिए गए। नतीजा ये हुआ कि वो ट्रांसफ़ार्मर इतनी बर्दाश्त नहीं कर सके और फिर वो जल गए और उसके बाद उनको ठीक भी नहीं किया गया। अब हुकूमत ने जो अवाम का पैसा था, वो अवाम तक नहीं पहुँचाया। मैं मान रहा हूँ कि हुकूमत जितनी भी माज़ी के अंदर आई हैं, मौजूदा समेत मैं समझता हूँ कि करप्शन को किसी ने नहीं जो है वो छोड़ा। करप्शन के ऊपर इन्होंने ज़ोर दिए रखा, लेकिन अवाम जो है वो तड़पती रही और अवाम के अंदर ये जो एक बगावत की चिंगारी थी, वो सुलगती रही। नतीजा आज की सूरत के अंदर आपके सामने आ गया। अब जो इसके अंदर महाजरीन का अगर आप स्पेसिफिकली ज़िक्र करें, मैं समझता हूँ कि हम जिस उम्मत से ताल्लुक़ रखते हैं, उसने तो महाजरीन को गले लगाया था, अंसारे मदीना का किरदार अदा किया था। ये 12 सीटें क्या है, ये तो मेरे ख़्याल में ये जहाँ चीज़ है कि लौह कलम भी तेरे हैं। तो हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि अगर हम ये चाहते, हम कहते हैं कि जनाब 15 की ब ले लो सीटें 12 के बजाय, लेकिन कोई बात नहीं, तुम अपना इलाका, अपना घर-बार सब कुछ छोड़-छाड़ के आए हो, पाकिस्तान आए हो, हम तुम्हें जो है वो एहतराम की नज़र से देखते हैं। हाउएवर ये एक रेफरेंडम भी करवाया जा सकता है, इसके ऊपर रेफरेंडम करवा लें, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ताकत के ज़रिए कुचलना, इसके वक़्ती तौर पे तो कुचले जाएँगे, इसमें देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, लेकिन क्या उसको आप बर्दाश्त कर पाएँगे? क्या उसका मुस्तकबिल जो है वो रोशन होगा? क्या अवाम के अंदर ये जो चिंगारी है, ये अलाउ नहीं बनेगी? क्या इससे जो आने वाले इलेक्शन और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, उसके ऊपर एक भयानक असरात मुरतब नहीं होंगे? और फिर ये चीज़ क्योंकि 9 लाख फ़ौज की सूरत के अंदर क्या मकबूज़ा कश्मीर के अंदर भारत ने उनकी जो आज़ादी की तमन्ना और पाकिस्तान से मोहब्बत उसको दबा बैठे? तो नहीं दबा बैठे। ये ठीक है कि अभी आप जो मर्ज़ी करें, कई चीज़ें जो हैं वो अनऑथेंटिक ऑडियो लीक्स भी चलाई जा रही हैं, जो कि मैं समझता हूँ एआई जनरेटेड हैं। कई, मैंने ये नहीं कहा सारी, लेकिन कई जो जेन्युइन हैं, उनके अंदर भी ये बात आती है कि यार आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये बातें जो की जा रही हैं कि कहाँ-कहाँ ट्रुप्स मौजूद हैं, कहाँ-कहाँ आप फ़ायदा उठा सकते हैं, ये भी मेरे ख़्याल में ज़्यादती के ज़ुमरे में आता है। अच्छा, लेकिन देखिए ना, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ एक पॉलिटिकल, अगर आप समझते हैं कि डिमांड्स नहीं भी ठीक हैं और वो जेन्युइन भी नहीं है, वो इम्प्लीमेंट भी नहीं की जा सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो हुकूमतें होती हैं वो इस तरह का तर्ज अमल तो नहीं इख्तियार करती कि एक जो ज़ाहिर है कि वहाँ के रहायशी हैं, वहाँ के शहरी हैं, आज़ाद कश्मीर के जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उनको कलअदम करार दे देती है, फिर अब उनके जो लोग हैं उनको दहशतगर्द करार दिया जा रहा है। तो इससे तो नफ़रतें मज़ीद बढ़ेंगी। आपको नहीं लगता कि हुकूमत ने ये जो रवैया अपनाया है, ये गलत है?
عالیہ صاحبہ 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں اور میرے دماغ میں ہمیشہ یہ بات آتی ہے کہ جی ایس کیو پر حملہ ہوا ایک پارٹی کی جانب سے، اس کے بعد قائد اعظم کا گھر لاہور میں کور کمانڈر کا گھر جلایا گیا، آئی ایس آئی کی جگہوں کو جلایا گیا، ان کو نشان پہ فائرنگ کی گئی، میاں والی بیس کے اوپر حملہ کیا گیا، دیگر اہم انسٹالیشن ریڈیو پاکستان پشاور کی بلڈنگ جلائی گئی، لیکن آپ نے اس پارٹی کو کالعدم نہیں قرار دیا۔ آپ نے اس پارٹی کو حکومت دی اور وفاق کے اندر بھی آپ نے ان کے لوگوں کو ابھی تک رکھا ہوا ہے سینٹ کی شکل میں، ایم این اے کی شکل کے اندر، اور اسی طریقے سے اب آپ دیکھیں کہ جب ٹی ایل پی کی بات آتی ہے تو کیا ٹی ایل پی نے یہ تمام باتیں جو ان میں نے جگہوں کو بتایا، کیا ان میں سے کسی ایک جگہ پہ انہوں نے حملہ کیا؟ تو نہیں کیا۔ ان کو کالعدم قرار دینے میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لگا۔ آج جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے کیا اس قسم کا کوئی بھی کام کیا، کوئی ایسی تنصیبات کو ماں سوائے کے ری ایکشن کے اندر؟ ابھی جو سی ایم ایچ وغیرہ دیکھیں، سی ایم ایچ ایک فیسلٹی ہے، اس کا فائدہ ہو رہا ہے، عام آدمی کو مل رہا ہے، اور پورے کشمیر میں ہیں ہی کتنے، ان کو بھی اگر آپ جو ہے وہ نشانہ بنائیں گے تشدد کا تو یہ غلط ہے۔ جہاں تک پولیس کا تعلق ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا تعلق ہے، اگر آپ ان کے لوگوں کو ماریں گے، ان کی جو بے حرمتی کریں گے، تو یہ بھی میرے خیال میں اس کو کبھی بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتا۔ However، میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ ان کو کالعدم قرار دیا گیا تو کیا یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا گیا یا جلد بازی کا فیصلہ تھا؟ اس کے اوپر کتنے جو ہے وہ ریفلیکٹ کیا گیا؟ اسمبلی کے اندر کتنی بحث ہوئی اس کے اوپر؟ کیوں نہیں ہوئی؟ اگر بحث نہیں ہوئی تو پھر کیوں نہیں ہوئی؟ تو یہ اگر آزاد کشمیر اسمبلی میں بھی بحث نہیں ہوئی، اگر جو ہے وہ قومی اسمبلی پاکستان میں بحث نہیں ہوئی، تو اتنا بڑا ایک طرف بلوچستان جل رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ انگارے سلگ رہے ہیں، تو آپ نے کشمیر کے اندر بھی محاذ آرائی کھول لی۔ نیور اوپن ٹو فرنٹس ایٹ اے ٹائم، تو ابھی تو آپ نے ملٹیپل فرنٹس جو ہے وہ کھول لی ہیں۔ بلوچستان نو گو ایریا ہے۔ لیٹ می بی ویری آنےسٹ اینڈ کلیئر ود یو، بلوچستان اب جانا جو میرے خیال ہے کہ اب یہ ایک خواب ہی رہ گیا ہے۔ اور فی الحال میں نہیں کہہ رہا کہ دہشت گرد بہت بڑی تعداد میں، لیکن انہوں نے جو ایک امپریشن قائم کر دیا ہے، یہ بلوچستان کہیں نہیں جائے گا، پاکستان کا حصہ تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ اور ہم، مجھ سمیت، آپ سمیت، ہر آدمی اپنے جان کی بازی لگا دے گا، اپنے پاکستان پر آنچ نہیں آنے دے گا انشاءاللہ۔ لیکن ان سب کے باوجود وہاں سیکیورٹی صورتحال کسی کے اختیار میں نہیں رہ گئی۔ دوسری جانب آپ دیکھیں، پیپلز پارٹی کی حکومت بلوچستان میں موجود ہے، پیپل پارٹی کی حکومت جو ہے کشمیر کے اندر موجود ہے، اور پیپل پارٹی کی حکومت سندھ کے اندر موجود ہے۔ آپ کے سامنے ہے وفاق جو ہے پتہ نہیں کیا سویا ہوا ہے، کیا کر رہا ہے کہ اتنا بڑا ایشو جہاں بارڈر ان کا مقبوضہ کشمیر کے ساتھ لگتا ہے انڈیا کا، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہاں اب یہ معاملات تھم جائیں گے یا اس کے انتہائی بھیانک دوررس نتائج نکلیں گے؟ رائٹ۔ اچھا، اس میں ابھی تک کا ظاہر ہے کہ کشمیر کے حوالے سے آپ کی ایکسپرٹیز بھی ہیں، آپ جانتے بھی ہیں، اور پھر آپ کی ایکسیس بھی ہے ہر طرح سے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے کشمیری یا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ جو ہیں وہ اس میں اب شہید کہیں یا مارے گئے کہیں، یا پھر پولیس اہلکار جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے ہیں؟ دونوں طرف سے تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارے ہی لوگ ہیں نا، تو کتنی آپ کے اس حوالے سے کوئی آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیے، میں اسپیکولیشنز پہ کوئی گفتگو نہیں کروں گا۔ کل کسی صاحب نے مجھے کہا کہ جی اتنے لوگ آ گئے، میں نے کہا جی آپ نے یہ کس سے سنی؟ پھر ایک اور صاحب آئے، انہوں نے اس سے بہت کم نمبر بتائے، وہ بھی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے تعلق رکھتے تھے، یعنی کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ لیکن ایونچولی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن قائم کر دیں، بہتر یہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن قائم ہونا چاہیے کہ حکومت نے مطالبات جو ریٹن ان کے ساتھ معاہدات کیے تھے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ، ان کے اوپر عمل پیرا کتنے پرسنٹ ہوئے، نہیں ہوئے تو کیوں نہیں ہوئے، اور کتنی ان کو سہولیات دی گئیں عوام کو، نمبر 1۔
नंबर 2 ये है कि इस सिलसिले में जो फैसले लिए गए, वो फैसले किन लोगों के थे और वो कौन उनके अंदर ज़िम्मेदार है? खुदा के लिए कभी तो कोई चीज़ कौम के सामने असलियत के अंदर रख दिया करें। तीसरी चीज़ जो इसके अंदर है, वो ये है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से भी पूछना चाहिए कि जमहूरियत का रास्ता अगर वो इख्तियार नहीं करेंगे, तो फिर क्या तसादम का रास्ता इख्तियार करना उनका मकसद था? तो अगर ऐसा था तो ये तो कोई भी मेरे ख्याल में दुनिया की कोई फ़ौज, दुनिया की कोई पुलिस, दुनिया की कोई स्टेट इजाज़त नहीं दे सकती इस किस्म के शरपसंदी को, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा लेकिन इन अब्दुल्ला सब के बावजूद एक चीज जो बाउदर कर रही है, जो बड़ी ही क्वेश्चन मार्क है, वो ये है कि इस गवर्नमेंट के होते हुए कहीं पर भी पॉलिटिकल एक्टिविटी करना जो है वो एक क्राइम बन चुका है, ऐसा तासुर आ रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में करते हैं, वहां पर भी ऐसा ही है। अब इवन के आज़ाद कश्मीर में कोई पॉलिटिकल आप डिमांड्स करते हैं तो वहां पर भी ऐसा ही है। और ये हुकूमत फोर्स का इस्तेमाल कर रही है बजाय के पॉलिटिकल एंगेजमेंट के। क्यों आप ये ऐसा तासुर आ रहा है? ये हालांकि ये एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, सो कॉल्ड आप कहें, लेकिन इलेक्टेड गवर्नमेंट तो है। देखिए कौन से इलेक्शन और कौन से सिलेक्शन बहरहाल मैं इन बातों में नहीं पड़ता। सिंध के अंदर पानी आया हुआ था बीबी, याद करें ज़रा, इलेक्शन के दिन से 1 दिन पहले लोग कश्तियों के अंदर रहे। एक मेरी जानने वाली खातून है, वो किसी शादी के फंक्शन के ऊपर वहाँ जा रही थीं। रात भर वो बेचारी खातून पुल के ऊपर इंतज़ार करती रही क्योंकि पुल से नीचे जाना जो है वो मुमकिन नहीं था, कश्ती के अंदर थी। अब मुझे ये बताएँ अगले दिन जो है वो इतना वोट पड़ा पीपल पार्टी को कि वाह, वाह! अभी मतलब फॉर गॉड सेक ना जी, मतलब कोई हद ही हो गई है। बलूचिस्तान के अंदर अगर आप देखें, तो वहाँ मुस्लिम लीग की हुकूमत बनी बनाई थी, लेकिन उस टाइम पे जो हालात थे वो कुछ और थे। सिटिंग उस टाइम पे इंटीरियर मिनिस्टर जनाब हमारे सरफराज बुगटी साहब बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो उस टाइम पे सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर थे निगरान। वो इस्तीफ़ा देके गए और अचानक पीपल पार्टी जॉइन कर ली। पीपल पार्टी ने हालाँकि ये वो मतलब है, आपको पता है इनके ज़माने में ऑपरेशन किया गया था और बलोचों के खिलाफ जो उनमें बलोचों के अंदर पीपल्स पार्टी के हवाले से कोई ज़्यादा मस्बत रवैया नहीं पाया जाता। लेकिन इन सब के बावजूद वहाँ पीपल पार्टी की हुकूमत आ गई। कश्मीर के अंदर अगर आप ये देखें कि किस तरीके से यहाँ मामला हुआ और फिर वो हुकूमत का खात्मा और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। अब जो गिलगित-बल्तिस्तान अल्लाह ही रहम फरमाए गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर। ये पाकिस्तान बने हुए एक अरसा दराज हो गया, 8 दिहाइयाँ हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। 8 दिहाइयों में अगर कश्मीरियों को या गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को उनका हक नहीं मिला और अगर वो इसके ऊपर शोर मचाते हैं या अगर वो आवाज़ उठाते हैं, तो वो फिर बहुत जुल्म है। फिर वो तो मत क ये तो गलत है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। बलूचिस्तान के अंदर एक तरफ कहा जाता है कि जी बलोचों के साथ हकूक उनके, तो बलोचों के हकूक किसने नहीं दिए? एनएफसी अवार्ड में सबसे ज़्यादा हिस्सा उनका था। लेकिन फिर क्या हुआ? उनके अगर पूरे बलूचिस्तान में आपकी इत्तला के लिए एक विमेन यूनिवर्सिटी मौजूद है, सरदार बहादुर खान यूनिवर्सिटी। एक यूनिवर्सिटी लड़कियों की मौजूद है। अब आप कहें कि जी बलूचिस्तान के अंदर हालात बड़े कशीदा हैं, हालात बड़े खराब हैं, सड़कें आपने नहीं दी, अब जाके कुछ काम शुरू हुआ। तो जिन सियासतदानों ने उनके पैसे खा लिए, अभी भी आप देखें वाकया होता है, जाफर एक्सप्रेस हुआ, ये चमन फाटक का वाकया हुआ। आप तो खुद माशाल्लाह एक एंकर हैं। आप मुझे बताएँ कितने लोगों ने आपने बलूचिस्तान से कितने एमएनए, एमपीए और सेनेटर को लेके जिन्होंने बीएलए के खिलाफ बात की हो, आप मुझे बता सकती हैं कोई आया आपके प्रोग्राम में? अच्छा अब्दुल्ला, आप क्या समझते हैं कि ये जो हुकूमतें इस वक्त अब तो जिसे कहते हैं ना ओपन सीक्रेट हो गया हुआ है, कि पहले होता था कि हुकूमतें लाई जाती थी तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं पर्दा होता था। अब तो ओपन सीक्रेट हो गया है कि मुनीब फारूक जैसे सीनियर जर्नलिस्ट ये पहले ही अनाउंस कर देते हैं कि इसकी हुकूमत यहाँ पर बनेगी और ये इनको चांस दिया जाएगा और इस पार्टी को बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। तो ये वाला जो पॉलिटिकल एक सेटअप है, जिसको इस तरह से डिसाइडेड सेटअप है, तो फिर इलेक्शन करवाना क्यों दरकार है?
प्रेडिक्टेबल हो गया है ना जी, हर चीज़ आप जो है वक़्त से पहले प्रेडिक्ट कर रहे हैं और कुछ ख़ास मंज़ूर नज़र लोग हैं जिनके ज़रिए आप प्रेडिक्ट करवा लेते हैं, ठीक है, हो गया। आप पूरे भई इस जमहूरियत को लगाएँ ताला, पहले ही ये नॉनसेंस है, इससे कोई हासिल नहीं हो रहा, अवाम के लिए ना इसके अंदर खैर है, ना इसके अंदर कोई अवाम के लिए फलाह है, ना बहबूद है, तो बंद करें इस सिस्टम को। ये फ़िज़ूल के पैसे हम खर्च कर रहे हैं, इससे अवामी जो मामलात हैं, उनके ऊपर काम करना चाहिए। आप देख लीजिए कि अब ये देख लीजिए कि जहाँ पाकिस्तान में 47% लोग सतह गुर्बत से नीचे रह रहे हैं, हुकूमती आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 7.1% बेरोज़गारी है। इन्फ्लेशन का रेट पे बात नहीं करें तो बेहतर है कि अफ़रात-ए-ज़र कितना बढ़ गया। फिर आप जो है वो अगर चले जाएँ प फ्यूल की प्राइसेज़ पे 55% से 64% पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हाई प्राइसेज़ जो है वो हमने दे दी। लेकिन उसके बावजूद जो हम ये बात कर रहे हैं, हम अमेरिका के जनाब ये सालिसी करवा रहे हैं, हम बाहर की सालिसी करवा रहे हैं, अपने मुल्क में भी तो सालिसी करवा लें। इसके अंदर भी तो ज़रूरी है। ये अगर इस किस्म के सेटअप्स लाने हैं, तो फिर आप इंतज़ार रहें कॉकरोच जनता पार्टी का। याद रखिए, श्रीलंका के अंदर इन्कलाब आया, बांग्लादेश में इन्कलाब आया, नौजवानों का नेपाल के अंदर इन्कलाब आया, ईरान के अंदर नौजवान मौजूद हैं, अफ़गानिस्तान में तालिबान मौजूद हैं, वो भी नौजवान हैं। आपके अर्जेंटीना के अंदर, आपके हंगरी के अंदर जो है, वो नौजवान बाहर निकले, अमेरिका के अंदर नौजवान 80 लाख लोग बाहर निकले। आप नहीं बच पाएँगे इस रेवोल्यूशन से। इसी वजह से मैंने अपनी पार्टी का नाम तहरीक जवानान पाकिस्तान रखा, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि नौजवान नस्ल जो है वो आइंदा आने वाले वक़्तों में उनका कलीदी किरदार होगा, क्योंकि दु पाकिस्तान में तमाम पार्टियों ने अपने जो है वो जवानों के विंग रखे हुए हैं, लेकिन उन्होंने जवानों के नाम से पार्टी नहीं बनाई। अब अब्दुल्ला, यहाँ पर तो ये हो रहा है ना कि अभी 28वीं तरमीम में ये भी एक रिकमेंडेशन है कि वोट का हक भी नौजवान को नहीं मिलना चाहिए, यानी कि 18 साल की उम्र का नौजवान वोट नहीं कास्ट कर सकता, उसकी उम्र बढ़ाई जाए। ये भी अब सामने आ रहा है। तो यानी कि नौजवान का तो पहले ही जो उसका राइट है वो कुचला जा रहा है। जी, वो 25 साल करने की बात की जा रही है, लेकिन उसमें हक़ाइक़ नहीं है और अगर ये भी करके देख लें, कोई बात नहीं करके देख लें, अच्छा है, इट विल एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ रेवोल्यूशन। अच्छा, आप देखते हैं कि पाकिस्तान में इनकलाब और जिस तरह के आपने श्रीलंका की एग्जांपल दी, नेपाल की और अर्जेंटीना की, पाकिस्तान में भी ऐसी सूरत हाल है कि पाकिस्तान में अवाम, नौजवान इसी तरह से एक रेवोल्यूशनरी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? ये जो कश्मीर में हो रहा है, ये वही कश्मीरी कौम है ना जिसके मुतल्लिक कहते थे कि आपे तुप लगसी, आपे ठुस करसी, यानी कि बंदूक नहीं चला सकते थे। फिर आज आप देखें कि कश्मीर ने जो अभी पिछले साल उन्होंने करके दिखाया, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने, पूरी कश्मीर की कौम उनके साथ खड़ी हो गई थी। ये आप देखें क्यों? वो क्या सियासी नुमाइंदे हैं? नहीं। वो क्या लोग जो है वो प पैसे वाले लोग हैं? नहीं। ये आम लोग हैं। मैं मान रहा हूँ कि उनसे बहुत सारी गलतियाँ की गई। मैं अभी मुँह पे बोल रहा हूँ, मैं उनकी लीडरशिप को भी बताता हूँ, मैं उनसे मिलता भी हूँ, मेरे साथ मामलात रहे और मैं वो आदमी वाहिद था। जब पिछले साल ये सारे वाक़यात हुए तो मैं मुज़फ़्फ़राबाद गया और वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने वहाँ उनके हवाले से बात की। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले खुद, जो प्रेस का मीडिया वहाँ बैठा था, वो कह रहा था कि आपने बड़ी हिम्मत की, कोई बंदा नहीं निकलने के लिए तैयार। आप मुझे बताएँ कि आज आपको आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप में टीवी में बात करते हुए नज़र आ रही है? क्यों नहीं नज़र आ रही? कहाँ हैं वो बड़ी-बड़ी पार्टियों के रहनुमा? वो टीवी पे आके क्यों नहीं बोल रहे? उनकी घिघी बंद हो गई है। इस वजह से क्योंकि वो बोल नहीं सकते, उनको अच्छी तरीके से पता है अपने काले करतूतों का। ये वो हकीकत है जिसको आपको जानना चाहिए। जो मैंने आपसे कहा कि अगर ये कश्मीर में हो सकता है तो पाकिस्तान में ये रेप्लिकेट होगा। याद रखें, पाकिस्तान में लोगों का पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिकल लीडरशिप से भरोसा खत्म हो गया। और खत्म हो रहा नहीं, खत्म हो गया। इस निज़ाम से भरोसा खत्म हो गया और जब ये होता है तो फिर एक इनकलाबी कैफ़ियत पैदा होती है और इनकलाब अपने लीडरशिप खुद पैदा करती है। वो कोई कहीं से लेके नहीं आया करते। वो लीडरशिप इनकलाब खुद अपना जो है वो उसका तय्युन करती है। इसलिए ये जो अब सूरत-ए-हाल बन रही है, ये पाकिस्तान में रेप्लिकेट होगा। गज़ब खुदा का, गंदम पाकिस्तान से सस्ती वहाँ है।
اب آپ مجھے بتائیں پاکستان کا کیا قصور ہے؟ 3 روپے بجلی وہاں چل رہی ہے، پاکستان کے اندر بجلی جو ہے وہ مہنگی ہے، ہر قسم کے ٹیکس انڈائریکٹ ڈائریکٹ ٹیکسیشن لگائے ہوئے ہیں۔ حکومت کے اوپر جو ہے IMF اور ورلڈ بینک نے کہا تھا کہ آپ نے اپنی منسٹریوں کی تعداد کم کرنی ہے، آپ نے جو پچھلی ترمیم کی ہے 26ویں ترمیم، اس کے اندر آپ نے ایڈوائزرز اور ان کے نام کے اوپر دھڑا دھڑ، سب کو پتہ ہے عالیہ بی بی کے وزیر اعظم کا ایڈوائزر لگنے کے لیے آپ 35 کروڑ روپے دیں، کس نے 35 سب کو کروڑ پتہ دیے؟ ہے، سب کو پتہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کا کسی بھی وزیر اعلیٰ کا آپ نے لگنا ہے پاکستان میں، کسی بھی وزیر اعلیٰ کا آپ نے مشیر لگنا ہے تو اس کے لیے 25-30 کروڑ روپیہ اس کا ریٹ ہے۔ کیا بات کر رہی ہیں آپ میرے سے؟ اگر آپ نے منہ کھلوانا ہے تو بہت ساری چیزیں کھول دوں گا، برداشت نہیں ہوں گی پھر۔ رائٹ، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایسا سسٹم ہے، اگر آپ کو بھی اعتراض ہے اس پارٹی سے جس کا نام PTI ہے، آپ کو بھی اعتراض ہے اس لیڈر سے جس کا نام عمران خان ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی تو زیادتی ہو رہی ہے، اس کو آپ نے قید تنہائی میں کر دیا، اس کی پارٹی کو آپ پولیٹیکل رائٹ نہیں دے رہے ہیں، آپ کہتے ہیں وہ پارٹی شاید بین ہی ہونی چاہیے، لیکن اس کو وہ عوام میں مقبول ہے، عوام ان کو پسند کرتے ہیں، تو جس کو عوام پسند کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ اس کو رائٹ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، آپ نے میں نے کب کہا یہ کہ میں کہہ رہا ہوں کہ رائٹ نہیں ہونا چاہیے؟ میں نے تو کہیں بھی نہیں بولا۔ میں نے تو یہ کہا کہ اگر وہ اس قسم کے واقعات میں ملوث ہیں ان کو کالعدم نہیں قرار دیا جاتا، ان لوگوں کو جن کے جرم ان سے کئی کام ہیں ان کو کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے۔ میں یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ بھی ناانصافی ہو رہی ہے اور ان کے ساتھ بھی یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے جو وہ جیل میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے اوپر کئی مقدمات ہیں ان کے اندر پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے اور کئی جو ہے وہ فوجداری مقدمات ہیں۔ عبداللہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می۔ آج کے ولاگ کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔